ایران نے جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دی۔ ایرانی سفارتی ذرائع کی تصدیق سرکاری میڈیا ارنا کے مطابق تہران نے واشنگٹن کے لیے نئی تجاویز جمعرات کو بھجوائیں۔ رائٹرز نے بھی لکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے پچھلے امن فارمولے کو مسترد کیے جانے کے باعث نئی اور نظر ثانی شدہ تجاویز پیش کر دی گئیں، جو اسلام آباد کے ذریعے واشنگٹن تک پہنچائی گئی ہیں۔ ایران کی سابقہ تجاویز میں سب سے پہلے جنگ کا مکمل خاتمہ رکھا گیا، پھر بحری ناکہ بندی ختم کر کے آبنہ ہارمز کو کھولنے کی تجویز دی گئی تھی۔ جوہری سرگرمیوں پر بات چیت بعد کے لیے رکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ امریکہ سے مذاکرات پر کئی ممالک تعاون کے لیے تیار ہیں، مگر پاکستان ہی باقاعدہ ثالث ہے۔ مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتے ہی آگاہ کیا جائے گا۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کے حق دفاع کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ سوال اٹھایا کہ ایران نے کوئی مسلح حملہ نہیں کیا تو دفاع کیسا؟ ایران پر حملے دفاع نہیں بلکہ کھلی جارحیت ہیں، جن کا کوئی اخلاقی و قانونی جواب موجود نہیں۔ امریکی صدر کا ایران جنگ جاری رکھنے کا آئینی اختیار ختم، جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری لازمی ہوگی۔ امریکی صدر کے جنگی اختیارات صرف 7 روز تک محدود ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے دونوں ممالک میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ صدر کو کانگریس کی منظوری لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے واضح کیا کہ جنگ میں وقفہ 60 دن کی قانونی مدت غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی ختم ہو چکی، جنگ دوبارہ شروع کرنے یا کانگریس سے منظوری لینے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس کا ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لینے سے انکار کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اقدام پر ڈیموکریٹ اراکین کا شدید غم و غصے کا اظہار۔ ریپبلکن اراکین نے بھی حکومتی قانونی جواز پر شکوک و شبہات ظاہر کر دیے۔ امریکہ اپنے جنگی اخراجات اور نقصانات سے متعلق جھوٹ بول رہا ہے۔ نیتن یاہو کی جوا بازی نے امریکہ کو اب تک $100 ارب کا نقصان پہنچا دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکی شہری ہر ماہ تقریباً $500 کا اضافی بوجھ برداشت کر رہے ہیں، جو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے نئے امن فارمولے اور تجاویز پر مشاورت کی۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے، کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی اور امریکہ کو فتح ملے گی، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ بولے ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی، ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ کامیاب ناکہ بندی کے باعث ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، ایران نے قیادت کو بھی ختم کر دیا، پتہ نہیں وہاں اصل قیادت کس کے پاس ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکہ نے ایران پر شدید اور تیز حملوں کا منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار دی پوسٹ کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ کہا کہ صدر ٹرمپ نے سینٹ کام چیف ایڈمرل بریڈ کوپر کو وائٹ ہاؤس طلب کیا۔ امریکی صدر کو ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو شدید فوجی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ صدر دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں ایک مختصر مگر طاقتور حملوں کی لہر شامل ہے۔ ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثے، قیادت اور انفراسٹرکچر ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی خطرے یا دشمنی کے خلاف پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا اعلان۔ بولے ایرانی افواج سپریم کمانڈر کی دانشمندانہ قیادت اور ہدایات کے تحت کام کر رہی ہیں۔ فوج ماضی کی طرح عظیم ایرانی قوم کی طاقت اور حمایت پر بھروسہ کرتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ علی نیک زاد نے امریکی مطالبات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا مذاکرات سے متعلق ایرانی قیادت میں اختلافات اور الجھن کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ امریکہ نے افسودہ یورینیم کی حوالگی اور ایٹمی سرگرمیاں 20 سال کے لیے روکنے کا مطالبہ کیا۔ پہلے جنگ بندی اور آبنہ ہرمز کی صورتحال واضح ہو، پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $110 ریکارڈ۔
अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पेट्रोल की कीमत $6 फी गैलन तक पहुंच गई। ईरान जंग के बाद अमरीका में पेट्रोल अब तक 44% महंगा हो चुका। ट्रंप इंतजामिया के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात। स्ट्रेटेजिक रिजर्व से मजीद 9 करोड़ 25 लाख बैरल खाम तेल मार्केट में लाने का फैसला। तेल कंपनीज को खाम तेल कर्ज पर दिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अपना हॉर्मस की बंदिश से पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आने वाली है। आलमी बरादरी से अपील है अपना हॉर्मस को फौरी खोला जाए। तातुल जारी रहा तो इंसानी बहरान संगीन हो जाएगा। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वजारत इत्तलात व कौमी विरसे में तकरीब का अहतमाम। शुरका का मार्का हक के शहदा और गाजियों को सलाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खिताब में कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश ख़ैमा साबित हुआ। फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली से मुल्क का दिफा यकीनी बनाया गया। मार्का हक की जीत से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दहशत गर्दी का मुकाबला और भारत इसे फैलाने वाला मुल्क है। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान और चीन के माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक माहिदों पर दस्तखत। सैफ अफ्रीकी ताउन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल और शेंज़न वी वांग टेक्नोलॉजी के दरमियान मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब को रेगुलेटरी निज़ाम जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने की हिदायत कर दी। बोले डिजिटल मईशत और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए वर्चुअल असासाजात के शोबे को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस की तरबियत के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और दीगर अराकीन हिस्सा होंगे। कमेटी बिला तफरीक फरीकैन और मुतासरीन को सुनकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तलाल चौधरी बोले 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के बारे में खबरें गर्दिश में है। ये खेल 2005 से शुरू हुआ। 20 साल तक रियासत अपनी रिट कायम ना कर सकी। लीज लेने वाली कंपनी अपने ताल्लुकात के जरिए काबिज। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। सब्जी लेने चले जाएं वो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया। दूध लेने चले जाएं कहता पेट्रोल महंगा हो गया। मजदूर आदमी का कम से कम कुछ एहसास किया जाए। परेशानी दिन ब दिन परेशानी बढ़ती पई है, कम नहीं हो रही। जब न्यू आए थे तो तब टोटल खर्चा मंथली हमारा 20K था और अब वही हिसाब लगाएं आने जाने में यूनिवर्सिटी ये वो अब वही 40K हो गया। हाफ बढ़ गया मंथली बजट। उम्मीद थी कि गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल का रेट कम करेंगे, मगर इन्होंने 6.5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाकर अवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। महंगाई में पिसे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फौरी तौर पर कीमतें कम करने का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे और हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे महंगा किया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 3 रुपये 88 पैसे कम की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वैस लगारी ने कहा कि कुछ रोज़ से अवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ हमें LNG मौसूल हो चुकी है। हमें महंगी गैस खरीदना पड़ी क्योंकि कतर से गैस नहीं आ रही थी। गैस मिलते ही अब बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। हमारी पूरी कोशिश होगी सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए।